Today I have planned to review set which we have discussed in grade 9, even in 8 also. First of all, what is set? Everybody know? Set is the collection of well-defined objects. That means which can be defined, which can be counted, computed, compute, infinite sets, and so on. All these are learned in lower classes. But here we will discuss some operation of sets and cardinality of sets and some of the applications. Mean examples I want to discuss today. And before this, let me discuss what do you mean by union of sets. Union, like everybody know A union B, A union B union C. So the definition of union mean the union of two or more sets is a set whose members belongs to either A or B or both. Are you clear? Union of two sets is a set whose members belong to set A or set B or both. Similarly, we can define intersection, complement, so on. So today let me discuss some operations in set notation. Let's start. Number 1, union mean A union B. Look here. This is the sign of union, and this is a set whose element is X. Whose element is X, such that X belongs to A. This is the sign of belong. Or X belong to B. This is our set notation. Actually, in algebraical part, in higher classes, union can be defined. This is the definition of union. A union B is a set whose element is X such that X belongs to A or X belongs to B. That means you have this type of two sets. Look here. This is universal set. You can write universal set like this. A, B. Union mean without repeating, you can include all the members of A or B or both. But you can't repeat the element either from A or from B or from both. That means this shaded portion represents union of two sets A and B. Venn diagram, and this is definition of union. Are you clear? भाइ बहिनीहरु बुझ्दैछौ कि दुईटा सेटलाई हामी युनियनमा कसरी लेख्ने? हामीले अहिलेसम्म लोअर क्लासेसमा यसरी लेख्दैनौ त्यति कि अबदेखि तिमी युनियनलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर. By the same pattern, अब आऊ म जान्छु intersection. Number 2, A intersection B. हेरौँ intersection of two sets. यसलाई कसरी डिफाइन गर्छौ? कसैलाई आउँछ? Two sets.
Okay. X belongs to both A and B. Good. Intersection of sets A and B is defined as a set whose member belongs to A and B. And yanera X belongs to A and X belongs to B. This is definition of intersection. Now, showing in Venn diagram, intersection भनेपछि यो पार्ट हुन्छ है। अब हामीले यहाँनेर अलिकति युनिभर्सल सेट बनाइदियौं। ल भन कि यो सेडेड पोर्सन तिमीलाई इंटरसेक्शन भनेको ए मा पनि भएको बी मा पनि भएको कमन पार्ट। इंटरसेक्शन भनेको कमन, युनियन भनेको ए र बी को सबै तर रिपिट नभइकन आइदर ए और बी और बोथ भयो भने युनियन। ए र बी दुवै एन्ड भनेको खाली बोथ ए मा र बी मा दुवैमा भएको पार्टलाई अब म बताउँछु कम्प्लिमेन्ट। हेर त कम्प्लिमेन्ट भनेको कुनै एउटा सेटमा भन्दा बाहेककोलाई कम्प्लिमेन्ट भन्यौ। डिफरेन्स भन्यो भने यता हेर त हामीले यहाँ लेख्छौं ए, यो पोर्सनलाई हामी के भन्छौं ए माइनस बी, यो पोर्सनलाई भन्छौं बी माइनस ए, अनि यो पोर्सनलाई भन्छौं ए इन्टरसेक्सन बी, अनि होललाई हामी भन्छौं युनियन, अनि यहाँ बाहिरको पोर्सनलाई कम्प्लिमेन्ट। ल हेर यसलाई भन्छौं हामी कम्प्लिमेन्ट। ए मा र बी मा कसैमा पनि नभएको बाहिरको कम्प्लिमेन्ट। डिफरेन्स भनेको ए ओन्ली, यो भनेको बी ओन्ली, यो भनेको दुवै, अनि यो पुरै भनेको युनियन। मलाई लाग्छ तिम्रो बुकमा यो अपरेसन अफ सेटलाई राम्रोसँग बुकमा डिफाइन गरेको छ। तिमीहरूले एकपटक थ्रोली चाहिँ बुकबाट त्यसलाई रिकल गर्ने। ल अब म जान्छु कार्डिनल। अब हाम्रो मेन टपिक भनेको कार्डिनलिटी अफ सेट। अब हेर कार्डिनल कुनै एउटा सेट छ त्यसमा कतिवटा एलिमेन्ट छ, त्यो एलिमेन्टलाई हामी कार्डिनल भन्ने गर्छौं। अब म भन्छु ए युनियन बी। हेर नम्बर 2 ए युनियन बी, नम्बर 3 ए युनियन बी। ल अब मलाई चाहियो तीनवटा। हेर त ए युनियन बी, ए युनियन बी को सबैलाई थाहा छ फर्मुला रिलेसन के हो? एनीबडी? मिस्टर विनीत ल भन त सर एन ए प्लस व्हाट इज कार्डिनल ए युनियन बी? सर कार्डिनल फर्मुला कार्डिनल ए भन प्लस कार्डिनल बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी। यदि तिमीसँग इंटरसेक्शन छ, यदि यस्तो कन्डिसनमा एन ओन्ली ए एन ओन्ली बी भयो भने ए इंटरसेक्शन बी। यदि तिमीलाई ओन्ली दियो भने प्लस, यदि ओन्ली दिएन भने माइनस। ल भन कसलाई आउँछ यो थर्ड फर्मुला? कार्डिनल एन युनियन माइनस कार्डिनल युनियन माइनस ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हो। अब तिमीलाई मैले 9 मै यो कुरा धेरै कुरा क्लियर गरेको छु। यदि युनिभर्सल दियो, कम्प्लिमेन्ट दियो भने युनियन निकाल्ने हो। यदि ओन्ली र बोथ दियो भने यो, यदि ए दियो, बी दियो र इंटरसेक्शन दियो भने फर्स्ट को। आउट अफ दिस 3 फर्मुले र त यो तीनवटा फर्मुलालाई तिमीले प्रयोग गरेर दुईटा सेटको युनियन निकाल्न सक्छौ। ठीक छ? अब म नम्बर 2 मा, कसैलाई डाउट छ यसमा? छैन। अब म जान्छु एन ओन्ली ए।
भनेको NA minus A intersection B and only B भन्यो भने NB minus A intersection B. अब ठीक छ, मलाई बताऊ A complement भन्यो भने के गर्ने? A complement U minus A, यदि A union B complement भन्यो भने U minus union. ठीक छ? ल हामीलाई मुख्य रूपमा ग्रेड 9 मा पनि 10 मा पनि चाहिने रिलेसन भनेको एउटा युनियन हो, एउटा ओन्ली हो, एउटा कम्प्लिमेन्ट हो। ठीक छ? अहिलेलाई हामी आवर फर्स्ट च्याप्टर इज रिलेटेड ओन्ली टु सेट्स। अब नेक्स्ट च्याप्टर हाम्रो तीनटा सेटको छ, जुन हामीले 9 मा जे क्वेशनहरु गर्यौं त्यो सबै हाम्रो यहाँ पनि रिलेटेड छ। अब म तिमीहरुलाई एकपटक स्क्रिनशट ल्याऊ। भाइ बहिनीहरुले राम्रोसँग देख्दै छ बोर्डमा कस्तो छ, क्लियर छ कि छैन? अब यसलाई मैले हटाइदिए। नाउ हाउ टु ड्र भेन डायग्राम अफ टु सेट्स। यदि दुईटा सेट छ भने हामीले भेन डायग्राम कसरी बनाउने? दुईटा सेटको केसमा भेन डायग्राम बनाउनलाई सेट A छ, सेट B छ। A र B छ भने अब हेर पहिलो काम NU। NU कति छ हामीले यहाँ लेख्छौं। NU तिमीले आउटसाइड पनि लेख्न सक्छौ। अनि यता हेर त एरो दिएर N कार्डिनल A लेख्छौ। हेर नि यो एरोले ठ्याक्कै बाउन्ड्रीमा आउनु पर्छ। इनसाइड गयो भने फेरि अलिकति भित्र पुग्न बित्तिकै एन्ड ओन्ली A हुन्छ। यो ओन्ली A भयो, तर ठ्याक्कै बाउन्ड्रीमा छ भने A भयो। नाउ अब हेरौ यहाँनेर हेर A भित्रसम्म जाऊ। There are so many workout examples. राम्रो वर्कआउट एक्जाम्पल छ, तिमीले आज सबै हेर्ने। 12 वटा क्वेशन गरिदिएको छ र मैले अहिले यहाँ सुरु गर्दाखेरि एउटा क्वेशन सुरु गर्छु। सो क्वेशन नम्बर 3 को A मलाई लाग्छ अगाडिको जनरल क्वेशनहरु तिमीहरु गर्न सक्छौ। यदि सकेन भने मलाई क्वेशन सोध्ने। क्वेशन नम्बर 3 को A हामीले सबै क्वेशनहरु ग्रेड 9 मा पनि गरेका थियौ, धेरै क्वेशन गरेका थियौ। ओके, क्वेशन नम्बर 3 को A हेर 3A लाई in a survey of 125 students, in a survey of 125 students of class 10 in a school, 65 prefer to visit Lumini, 75 Pokhara, 25 both place on their annual excursion. So the above information in Venn diagram, and listen to me first of all. हामीले यसलाई सुरु गर्दाखेरि हामी सिम्बल लेख्नु पर्यो। Let Lumini and Pokhara. So let me write, let L and P be the set of students, who like to visit Lumini and what? Pokhara, or what? Lumini and Pokhara respectively. You be the set of total
students. Okay, तिमीहरुले क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि पहिला सिम्बल के हो रिप्रेजेन्ट गर्ने कि L for set of lumini and P for set of students who like Pokhara. Pokhara for P, lumini for L, and U for total students. After this, let us write symbol. Paragraph change garne, and U how much, and P and L and P intersection L and P union L and P union L complement. So in a survey of 120 students, so U is 125 and 65 lumini, for lumini 65 and 75 Pokhara, 75 and 25 both. 25 both. It means this will be X, this will be X. Find the number who don't like only lumini, neither two place, and what is? You need only lumini how many? So this is your complete question. The whole question, whole language is converted into symbol like this. पहिला कुन सिम्बल मा तिमीले युज गर्छौ? A र B युज गर्ने हो कि अथवा लुम्बिनीलाई L, पोखरालाई P लेख्ने हो कि? अनि यसरी पहिला सिम्बल जे युज गर्छौ त्यसलाई तिमीले लेट गर, त्यसपछि होल सिम्बललाई यसरी दिएको क्वेशनलाई सिम्बलमा कन्भर्ट गर्ने अनि जे चीज सोधेको छ अथवा हामीलाई चाहिन्छ त्यसलाई वाट गर्ने. Are you clear? यदि कुनै स्टुडेन्टलाई कन्फ्युज छ भने भन्ने. I took the example from your book, question number 3A. Question number 3 को A मैले सुरु गरे. र यदि कसैलाई कन्फ्युज छ त मैले इन्फोसिस दिन खोजेको. Once again, first of all, write down symbol in first paragraph. Then write down all the questions, informations in symbol. Then let's draw Venn diagram. अब मैले यसलाई मेटाउँदै छु. How to represent the informations in Venn diagram. Okay. यसलाई मैले मेटाएँ. First question. यति भएपछि अब हामी फर्स्ट क्वेशन मा जान्छौं कि how to represent in Venn diagram. ल हेर, NU भनेको 125 छ, लुम्बिनी पोखरा, पोखरालाई P, लुम्बिनीलाई L. अब आओ, how many in both? 25 students who like both. You have 25 students like both place. And then total people in Pokhara is 75, and out of 75, listen to me, NP equals to 75, NL 65. ल भन त 65 minus 25 कति हुन्छ? 65 minus 25 40 भनेको 40. Good. 40 students like only Lumbini, not Pokhara. Mean out of 65. हेर त total Lumbini लाई यसरी लेख्ने बाउन्ड्री मा अनि 40 65 minus यो गर्न बित्तिकै only आयो अनि यहाँ कति भयो 50. हेर त टोटल 75 छ, 75 minus 25 गर्दा 50 हो
अब यसलाई सबैलाई एड गर त हाउ मच 50 plus 40 90 90 plus 25 90 plus 25 115 हो अनि त्यसो भए कम्प्लिमेन्ट कति भयो त ल भन यहाँनेर लुम्बिनी युनियन पोखराको कम्प्लिमेन्ट भनेको 10 आर यु क्लियर सबजनाले हेर्ने कि टोटल लुम्बिनी कति छ हेर्ने टोटल पोखरा कति छ हेर अनि इन्टरसेक्सनलाई हेर्ने अनि यो सबैलाई जोड्ने यो प्लस यो जोड्यो भने युनियन भयो अनि यु बाट युनियन माइनस गर्यो भने यु विल गेट कम्प्लिमेन्ट अनि कम्प्लिमेन्टलाई यसरी लेख्ने ल कसैलाई डाउट छ यदि तिमीले यहाँ पनि यु लेख्न सक्छौ यसरी ल अब भनौं कि रिप्रेजेन्टिङ इन भेन डायग्राम क्यारीज 1 मार्क्स एक्जाममा यति गर्यो भने 1 मार्क्स आयो ठीक छ ल नम्बर 1 तिमीहरूले स्क्रिनशट लिन सक्छौ ओके आफ्टर दिस मलाई लाग्छ सबैजनाले यसलाई बुझेछ यदि कसैलाई डाउट छ कन्फ्युज छ भने सोध्ने अनि अब मलाई छ नम्बर 2 फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक नाइदर अफ टु प्लेसेस भनेपछि नम्बर 2 नाइदर एन्ड आइदर यता सुन्ने जब कुनै क्वेशन दिन्छ त्यसको नेगेटिभ सेन्स आउनु भनेको कम्प्लिमेन्ट कि आइदर भने भए युनियन हुन्थ्यो नाइदर भनेपछि कम्प्लिमेन्ट त्यसैले पहिला UL युनियन P निकाल्ने इट मीन्स NL NP and L intersection P हेर त लुम्बिनी कति छ 65 पोखरा 75 बोथ भनेको 150 अब लुम्बिनी युनियन पोखरा कम्प्लिमेन्ट लिने यो भनेको NL युनियन P भनेको 125 minus 15 that means 10 ल हेर त first of all find out union लुम्बिनी र पोखराको युनियन निकाल्ने अनि युनिभर्सल माइनस युनियन गर्न बित्तिकै कम्प्लिमेन्ट आयो 10 कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन्ने अब चाहिँ लास्ट क्वेशन छ फाइन्ड द स्टुडेन्ट्स हु लाइक ओन्ली लुम्बिनी ठीक छ ओके मैले नम्बर 3 लाई एडजस्ट गर्छु ओन्ली लुम्बिनी ओन्ली L भनेको लुम्बिनी माइनस लुम्बिनी इंटरसेक्शन पोखरा सो टोटल लुम्बिनी 65 both is 25 65 minus 25 is 40 so 40 students like only Lumbini 10 students like neither Lumbini nor Pokhara complement 115 like Lumbini as well as Pokhara are both and then 50 students like only Pokhara मलाई लाग्छ तिमीहरूले यो प्याटर्न बुझ्छ होला सबभन्दा पहिला क्वेशनलाई राम्रोसँग पढ्ने त्यो क्वेशनमा के सिम्बल युज गर्नुपर्छ त्यसलाई लेट गर्ने अनि सबैको होल क्वेशनलाई चाहिँ तिमीले के गर्छौ सिम्बलमा कन्भर्ट गर्छौ अनि त्यसपछि you can represent in Venn diagram mostly in at first तर कहिलेकाहीँ लास्टमा सोध्यो भने Venn diagram ला लास्टमा गर्ने तर धेरै जसो क्वेशनमा फर्स्टमै Venn diagram सो भन्छ or by using Venn diagram भन्छ or so in Venn diagram भन्छ तिमीले फर्स्टमै गर्ने अनि लास्टमा
क्याल्कुलेसन गर र लास्टमा एट लास्ट यु क्यान कन्क्लुड। ल्याङ्ग्वेजमा सोधेको क्वेसनको आन्सर ल्याङ्ग्वेजमै दिने, लास्टमा तिमीले कन्क्लुजन गरेर आन्सर लेख्ने। ठीक छ? ओके, अब म एउटा कुरा क्लियर गर्छु तिमीहरूलाई। मैले एउटा कुरा सबसेट, सेट र सबसेट, अनि अर्को एउटा कुरा छ कि प्राय गरेर हेर्ने भाइ बहिनीहरूले हेर्नु कि एउटा नोट हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा कि हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक एट लिस्ट 1 भन्छ। तिमीलाई नोट नम्बर 1 मा एट लिस्ट भन्यो, एट लिस्ट भन्यो, कम से कम भन्न बित्तिकै ए युनियन बी बुझ्ने। प्राय गरेर क्वेसनमा हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक एट लिस्ट 1 प्लेसेस भन्यो। कुनै एउटा भन्न बित्तिकै पोखरा पनि हुन सक्यो, लुम्बिनी पनि हुन सक्यो, या दुबई पनि हुन सक्यो। त्यसैले एट लिस्ट को अर्थ युनियन निकाल भनेको। अनि दोस्रो कुरा एट मोस्ट भन्छ। प्राय गरेर एट मोस्ट भनेको अनि नेगेटिभ सेन्स हो कि बढीमा। यसलाई चाहिँ हामीले ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्ने अर्थ आउँछ। प्राय गरेर एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट भन्यो, एट मोस्ट 1 प्लेस भन्यो। एट मोस्ट भन्यो भने त्यहाँनिर कम्प्लिमेन्ट, तर दुबईको कम्प्लिमेन्ट। अनि अर्को छ एक्ज्याक्टली, एक्ज्याक्टली 1 भनेको ओन्ली 1 भनेको। ठीक छ? ओन्ली 1 भन्नु र एक्ज्याक्टली 1 भन्नु एउटै कुरा। यो तीनटा कुरालाई फोकस गर्ने। हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक ओन्ली 1 प्लेस भन्यो भने तिमीले ओन्ली पोखरा र ओन्ली लुम्बिनीलाई एड गर्ने। ओन्ली अथवा एक्ज्याक्टली, एक्ज्याक्टली, एट मोस्ट, एट लिस्ट, यो तीनवटा वर्डहरू बढी मात्रामा युज हुन्छ। ठीक छ? अब म जान्छु दोस्रो कुरा, सबसेट। कुनै एउटा सेट छ, A is subset of B. हेर त, A is subset of B if all the members of A belongs to B, but at least some element of B does not contain in A. त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ यो सबसेट को कन्सेप्ट तिमीहरूलाई थाहा छ। A सबसेट B भनेको ए को एलिमेन्ट जति बी मा छ, तर बी को एलिमेन्ट ए मा नहुन पनि सक्छ, कम से कम एउटा। तर अब बताऊ ए इज सबसेट अफ बी छ भने कार्डिनल ए युनियन बी कति होला ल भन त। ल हामीले ए इज सबसेट अफ बी छ भने दुईटाको युनियन भनेकै बी भएपछि सबै आयो। युनियन किनभने बी मा भएको जति ए मा छ, त्यसैले युनियन पनि बी भयो। अनि ए इन्टरसेक्सन बी भने यसलाई बताऊ। इन्टरसेक्सन भनेको बोथ,